نعم. والسقط كما ذكرنا نوعان: السقط الجلي والسقط الخفي. السقط الجلي والسقط الخفي. فالسقط الجلي هو الذي انقطع سنده مع وضوح الانقطاع، مع صراحة عدم الاتصال. وهناك 4 أنواع حديث ضعيف بسببه. طيب، ما يذكر لنا؟ عبد الله المبارك أستاذ. نعم، تفضل عبد الله مبارك. الضعيف الأول يعني مرسل أستاذ، والثاني نعم، معلق. مرسل. ثانيا معلق. معلق. ثالثا معضل. معضل. ورابعا منقطع. أيوة، منقطع. ولكل لكل هذه الأنواع تعريف خاص له. نعم، تعريف خاص له. وأما أنواع الحديث الضعيف بسبب السقط الخفي قلنا نوعان. نعم، قلنا نوعان. من يذكر لنا؟ أنا أستاذ. تفضل يا فكي. الأول مرسل الخفي والثاني مرسل المدلس. طيب، أحسنت. مرسل خفي ومدلس. نعم، مدلس اسم مفعول. يا فقه، ما معنى الحديث المرسل الخفي؟ نعم أستاذ. مرسل الخفي الذي وقع فيه إرسال الخفي. نعم، الذي وقع فيه إرسال خفي. وما معنى الإرسال الخفي؟ أن يروي راو عن شيخ عاصره ولم يسمع منه. نعم، ولم يسمع منه. نعم، أن يروي راو عن شيخ. نعم، عن شيخ عاصره ولم يسمع منه. طيب، أحسنت. نعم. وأما المدلس، نعم يا سهم، ما معنى المدلس؟ الحديث المدلس. المدلس الذي فيه تدليس، الذي وقع. ما سمعت صوتك يا سهم. حديث المدلس نعم. فيه تدليس. نعم، الحديث الذي فيه تدليس أو الذي وقع فيه تدليس. وما معنى التدليس؟ وكتمان عيب الحديث، كتمان عيب الحديث. ما كتمان سمعت. عيب الحديث. وكتمان عيب الحديث. نعم، كتمان عيب الحديث. وقلنا بأن التدليس نوعان، ما هما؟ تدليس السند أيوة. وتدليس الشيخ. نعم، تدليس السند أو تدليس الإسناد الشيخ. الحمد لله. وتدليس الشيخ. نعم. نحن ذكرنا صورة للحديث المرسل الخفي، وكذا صورة للحديث المدلس. فعلى كل حال نحن فهمنا هذه هذه الأنواع، وهي أنواع الحديث الضعيف بسبب السقط، سواء كان
سقطا جليا أو سقطا خفيا. نعم، أليس ذلك كذلك يا إخواننا؟ نعم أستاذ بلاء. بلى. طيب اليوم إذا نأخذ درسا ما يتعلق لا زال متعلقا بالحديث الضعيف. نعم، لم يزال متعلقا بالحديث الضعيف. نعم. وقد سبق أن قلنا أيها الإخوة في الدرس الماضي بأن من أسباب ضعف الحديث الطعن في الراوي. الطعن في الراوي يعني أن يكون الراوي مطعونا أو متهما أو ماذا نقول أو مجروحا. نعم، أن يكون الراوي مجروحا. نعم. وذكرنا هناك يعني عددا من أسباب هذا الجرح. نعم، من أسباب هذا الطعن. نعم. فالراوي قد لا يقبل حديثه لأنه مطعون في عدالته أو مطعون في ضبطه، وفصلنا هذه الأسباب. نعم. فالآن أيها الإخوة نحن سنأخذ تفصيلة أو بيان هذه الأسباب. نعم، سنأخذ اليوم بيان هذه الأسباب. فموضوع درسنا لماذا يرد حديث الراوي. نعم، لماذا يرد حديث الراوي أو لماذا لا يقبل حديث الراوي. وإن شئت تقول لماذا ترد رواية الراوي. نعم. راوي الحديث نعم، راوي الحديث يجب أن يكون غير مجروح أو يجب أن يكون معدلا. نعم، يجب أن يكون موثوقا حتى تقبل روايته. فإن لم يكن الراوي موثوقا، سواء كان موثوقا في عدالته أو موثوقا في ضبطه للحديث. نعم. فلما يكون راوي الحديث مجروحا في عدالته أو في ضبطه، فحينئذ حديثه مردود، حديثه غير مقبول. فهنا نأتي بالاستفهام، بالسؤال: لماذا يرد حديث الراوي؟ يرد حديث الراوي أيها الإخوة أولا لأنه مجهول. والمجهول من الجهالة. المجهول يعني هذا اسم مفعول من مصدر جهالة أو الجهل. والجهالة ضد ماذا؟ ضد العلم. فالمجهول ضد المعلوم أو ضد معروف. نعم، تقول مثلا هذا رجل مجهول. هذا رجل مجهول يعني إذا كان غير معروف. نعم، أو إذا كان غير معلوم. طيب، هذا هو معنى الجهالة في اللغة أو المجهول في اللغة أو الراوي المجهول. نعم. وسنأتي إليه قريبا إن شاء الله في بيان هذه المسألة. طيب. نعم. ثانيا أيها الإخوة لأنه
سيء الضبط. نعم، لأنه سيء الضبط. نعم، أو سيء الحفظ. ما معنى سوء الحفظ؟ سوء الحفظ نعم أن يكون الرجل أن يكون حفظ الرجل أو ضبط الرجل سيئا، وذلك إذا ترجح جانب خطئه في الخبر من جانب صوابه. نعم، هناك إنسان يأتي بخبر ولكن خطأه في الإخبار أو في النبأ أرجح من صوابه، فنقول هذا الرجل لم يضبط خبره. نعم، فنقول هذا يسوء ضبطه في الخبر. نعم، فلعله سمع شيئا فغيره، نعم، أو نقصه. جيد، سمع خبرا ثم يمشي بهذا الخبر إلى أناس آخرين فغيره. نعم، فغيره، أو إما أن يكون يأتي بشيء زائد أو يأتي بشيء ناقص. نعم، هذا هو تغيير. ولربما نعم يأتي بخبر مناقض لما هو واقع. نعم، جيد، هذا الرجل يكون سيء الحفظ، نعم، سيء ضبط. واضح يا جماعة؟ نعم. طيب، سنأتي إلى هذا أيضا بشكل مفصل اليوم بإذن الله تعالى. وهناك سبب ثالث، سبب رد حديث الراوي، وهو لأنه فاحش الغلط. نقول هذا الرجل فاحش الغلط إذا كان خطأه أكثر من ماذا؟ من صوابه. نعم، إذا كان خطأه أكثر من صوابه في الخبر. نعم، في التحديث، في الإخبار، في النبأ. نعم، هو يأتي بأخبار وجانب خطئه في الإخبار أكثر من جانب صوابه. جيد، فنقول هذا الرجل فاحش الغلط، يعني فاحش الغلط في ماذا؟ في خبره. نعم، وإذا كان في الراوي في روايته للحديث. أما السبب الرابع هو لأنه معروف بالفسق. نعم، قد يكون الراوي أو قد يكون الإنسان نعم لا يقبل حديثه بسبب ماذا؟ بسبب كذبه، أو بسبب أنه معروف بالكذب. والكذب في اللغة هو إخبار شيء يخالف الواقع. نعم. طيب، هذا هو كم؟ لا، الخامس. عفوا، نحن لازلنا في الفسق أولا. نعم، قد يكون الإنسان مردود الحديث، أو قد يكون الراوي مردود الحديث بسبب الفسق. نعم، ما معنى الفسق؟ نعم، الفسق نوعان، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى بيانه. على كل حال، قد بينا عندما تكلمنا عن العدالة بأن الفسق هو فعل الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة أو على الصغائر. نعم، يعني إذا كان الرجل يقدم على الكبيرة ويعرف بذلك، وكذا إذا أصر على فعل الصغائر
نعم على الصغائر فيكون الرجل فاسقا به. نعم فيكون الرجل فاسقا به، وسيأتي تفصيله. وأما الخامس وذكرنا هذا آنفا، هو لأنه معروف بالكذب، لأن الراوي معروف بالكذب، والكذب هو إخبار شيء يخالف الواقع. نعم. لماذا تأخرت يا أحمد عبد الله؟ ثم بعد ذلك نعم الذي يتأخر في الأسبوع القادم لا ندخله في. نعم تأخرت كثيرا يا أخانا معلم. لأنه بعد ذلك لأنه يخالف الثقات في روايته، نعم. هذا هو السبب. كم السبب السادس، يعني الراوي قد يكون مردود الحديث لأنه يخالف الثقات في روايته. نعم يخالف رواية الثقات، يعني هو يروي بشيء والثقات يرويه أيضا، لكن رواية الثقات تخالف روايته، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى تفصيله. ثم الأخير والسابع لأنه يهم في روايته، يعني قد يكون الراوي موثوقا أو ثقة لكنه يهم في الرواية. طيب الحمد لله، أخذنا هذا بشكل مجمل. نعم يعني أسباب رد حديث الراوي، نعم أخذناها بشكل مجمل، وأما تفصيله يأتي شيئا فشيئا أو واحدا. نعم إن شاء الله تعالى اليوم. نعم من هذا ناكاما سيندو؟ هذا طالب عندنا. نعم أستاذ. أستاذ. غفران. نعم تأخرت كثيرا يا أخانا، تجاوزت 20 دقيقة. نعم. طيب أيها الإخوة، الآن نبدأ بمسألة الجهالة. نعم سبحان الله التأخر اليوم، مع أننا أخرنا الدرس ولم يزالوا متأخرين. نعم على كل حال أنا عندي تنبيه في الأسبوع، يعني عندي تنبيه نعم بالنسبة للتأخر. نعم وهذا التنبيه سيأتي بعد أو في نهاية الدرس. نعم. أيها الإخوة، إذن الآن نبدأ بالكلام حول الجهالة. وذكرنا قبل قليل بأن الراوي قد يكون مجروحا أو مطعونا أو مردود الحديث لأنه مجهول. نعم. إذن كلامنا حول الجهالة. نعم جهالة الراوي. إذن الراوي قد يرد روايته بسبب جهالته أو لكونه مجهولا. فنقول هنا أيها الإخوة، الراوي المجهول ثلاثة أنواع. الراوي المجهول ثلاثة أنواع. Rawi yang majhul, ya, majhul artinya yang tidak dikenal, ya ghair ma'ruf. Nah, ghairu ma'ruf dalam istilah ilmu hadis, ya.
Nah, ilmu hadis itu ada maknanya akan dijelaskan nanti, ya. Namun sebelum kita menjelaskan, qabla an nubayyin makna al-majhul fi yani ar-rawi al-majhul, fa nahtaju an nuqassim ar-rawi al-majhul ila thalathati anwa'. Nah, wa hadha huwa taqsim ahli al-ilm fi hadha. Fa al-majhul al-awwal aw ar-rawi al-majhul al-awwal huwa majhul al-'ain. Qad yakunu ar-rawi majhulan wa yusamma majhulul 'ain. Wa naqul hadha ar-rawi majhulul 'ain. Majhulul 'ain. Ma ma'na dhalik? Ma ma'na ar-rawi rawin majhulul 'ain? Ma'nahu huwa man lam yarwi anhu illa rawin wahid wa lam yuwassaq. Man lam yarwi anhu illa rawin wahid walam yuwassaq. Ya. Yang dimaksud rawi majhulul ain adalah rawi yang tidak meriwayatkan darinya ya kecuali seorang rawi. Ya, seorang rawi. Ya, man lam yarwi anhu illa rawin wahid. Artinya dia tidak dikenal punya murid ya meriwayatkan darinya hadis kecuali satu orang. Jadi rawi ini boleh jadi punya beberapa hadis. Ya, beberapa hadis bisa saja sampai 10 hadisnya atau bahkan lebih. Namun selalu yang meriwayatkan hadisnya hanya satu orang. Artinya dia tidak dikenal punya murid yang banyak. Ya, muridnya hanya satu. Ya. Tetapi ini bukan berarti perawi tersebut ya hadir di majelisnya hanya satu orang. Tidak harus seperti itu, ya. Jadi boleh jadi ada seorang rawi punya majelis besar, namun ya rawi yang meriwayatkan hadis dari dia hanya satu orang. Artinya yang menjadi perawi hadisnya itu hanya satu. Ya. Mungkin yang lain ini hanya sekedar mustami', ya, sekedar hadir di majelis, ya, dan tidak menjadi perawi hadis. Ya. Perawi hadis kan berbeda dengan orang awam. Ya, perawi hadis itu artinya pegiat hadis yang memang ya bersiap menjadi penukil hadis dari zaman ke zaman setelahnya. Dari zaman dia ada hadis di zaman dia, ya, lalu kemudian dia nukil hadis tersebut, dia pindahkan ke zaman berikutnya. Itu perawi hadis. Ya, kalau orang awam hadir di majelis ya sekedar ya untuk sekedar menambah-nambah ilmu, ya, atau bahkan di antara mereka ada yang hadir ya sekedar ingin merasakan nikmat majelis ilmu, ya, ingin menenangkan hati, ya. Jadi ini berbeda dengan rawi hadis. Rawi hadis ya hadir di majelis memang dia ingin menjadi penukil hadis, ya. Dia ingin memindahkan hadis itu ya ke generasi berikutnya, ya, dalam arti dia hadir di majelis sebagai tilmiz, ya, sebagai thalib, sebagai pencari hadis, ya, lalu kemudian satu saat nanti ya dia akan menjadi seorang syekh. Jadi begitu ya rawi hadis, ya, hari ini dia menjadi tilmiz, besok menjadi muhaddis, ya, besok menjadi apa, menjadi rawi. Ya, kalau orang awam ya hari ini duduk di majelis dan tidak punya niat untuk ya orang awam maksudnya pada umumnya ya orang awam ya duduk di majelis untuk nambah-nambah ilmu dan tidak ada niat untuk ya menjadikan ilmu ini sebagai ya sebagai sesuatu yang dia bisa tahdis. Dia punya murid, ya. Jadi tidak ada niatan untuk menjadi syekh begitu ya, ya rawi hadis. Nah, kita kembali ke definisi. Idzan na'udu ila ta'rif man lam yarwi anhu illa rawin wahid. Ya, man lam yarwi anhu illa rawin wahid wa lam yuwassaq. Nah. Idzan hadzal rawi alladhi huwa yuqalu fihi annahu majhulul 'ain
majhulul ain tilmidhuhu wahid. Jadi makna dzalik hadithuhu daiman yarwi anhu, hadithuhu riwayatuhu daiman yarwiha anhu wahidun, rajulun wahid. Nah, au rawin wahid. Wa ziyadatut ta'rif wa lam yuwassaq. Ma makna lam yuwassaq? Lam yuwassaq ma'nahu ghairu mawsuq min qibali ulama'il jarh wa ta'dil. Nah, jadi rawi ini ya di samping dia punya murid hanya satu, ya, perawi hadisnya hanya satu, ya tidak dikenal punya murid banyak, dalam arti tidak ada yang meriwayatkan hadis-hadisnya ya lebih dari satu orang, ya, dan dia juga gairu mausuk. Ya, gairu mausuk artinya tidak ada ulama al-jarh wa ta'dil yang mengomentari tentang adalah dan dobetnya. Ya. Jadi ulama jarh wa ta'dil diam, ya. Kita mencari misalnya komentarnya Imam Bukhari terhadap perawi ini, ternyata Imam Bukhari tidak berkomentar, ya. Kita cari misalnya Yahya bin Ma'in di dalam kitab Yahya bin Ma'in, ya, beliau punya kitab tentang rawi-rawi hadis. Wah, ternyata orang ini tidak didapat, ya. Kita cari misalnya di Siqat Ibnu Hibban. Ibnu Hibban punya buku namanya As-Siqat. Beliau mengumpulkan rawi-rawi siqah, ya. Tidak ada juga. Ya, dicari di Ad-Du'afa-nya misalnya, rawi-rawi dhaifnya Ibnu Hibban tidak dapat juga. Berarti ya, dan kita cari di seluruh buku-buku jarh wa ta'dil, wah orang ini memang ada, ya, tetapi tidak dikomentari, ya. Dia disebutkan dalam tarajumur ruwat, ya, tetapi sekedar disebutkan namanya, disebutkan nasabnya, ya, disebutkan tanggal kelahirannya mungkin atau wafatnya, ya, bahkan mungkin kadang disebutkan ya muridnya, ya, atau syekhnya, ya, namun tidak dikomentari apakah dia siqah atau tidak siqah. Itu maksudnya lam yuwassaq, ya. Rawi kan kalau sudah dikomentari, misalnya kalau sudah di labeli, ya, dengan lakab dhaif, ya sudah selesai masalah, berarti dhaif. Ya, rawi ini dhaif. Atau misalnya rawi ini kadzab, ya sudah selesai masalah, dia kadzab, ya, menurut misalnya ulama ini. Atau misalnya dia siqatun atau sadukun, ya berarti dia sudah ya muwassaq, ya. Tetapi kalau rawi itu nah, rawi itu ya tidak disebutkan keadaan ya dobetnya atau keadaan adalahnya, ya, maka ini rawi disebut lam yuwassaq. Dan itu banyak terjadi pada rawi-rawi yang ya punya murid hanya satu, ya. Perawi hadis yang meriwayatkan hadisnya hanya satu. Ya, inilah yang disebut apa? Majhulul ain. Ya. Hukum hadisihi, ya, hukum hadisnya dhaif. Jadi rawi seperti ini hadisuhu dhaif. Nah, hadisuhu dhaifun. Ya. Dan dimutlakkan, ya, mutlakkan nama dhaif, ya. Tidak disebut juga dhaifun jiddan. Ya, walaupun ya terjadi khilaf antara ulama apakah majhulul ain ini hadisnya masuk dalam kategori dhaifun muhtamal atau dhaifun syadid. Ya, sebagian ulama itu memandang bahwa hadis majhulul ain ini dhaifun syadid. Itu berarti kalau dia dhaifun syadid, ya, maka hadisnya bukan hanya dhaif tetapi dhaifun jiddan, ya, bahkan bisa sampai derajat munkar, ya, begitu. Tetapi sekali lagi bahwa ini adalah masalah khilafiyah di kalangan ulama. Ya, ada yang mengatakan ya majhulul ain, ya, hadisnya dhaifun muhtamal, ya, termasuk dalam kategori ringan. Ada yang mengatakan dhaifun syadid, ya, kategori berat, ya, kelemahannya dianggap berat. Baik, misaluhu nah, hunaka rajulun ismuhu Urwah al-Muzani. Ya. Urwah al-Muzani hadza rawin min ruwati al-Imam Ibnu Majah, ya. Al-Imam Ibnu Majah rawa anhu yani hadza rawi min
من رواة ابن ماجه، يعني ستجد هذا الراوي في كتاب سنن ابن ماجه. نعم. يقول الحافظ يعني هذا الراوي له تلميذ، يعني تلميذ واحد. نعم. وهو من حبيب ابن أبي زياد. نعم. يعني له تلميذ ليس له إلا تلميذ واحد، إذا لم يروي عنه إلا راو واحد. نعم. طيب نأتي إلى المسألة عفوا إلى القسم الثاني، النوع الثاني، وهو مجهول الحال. مجهول الحال. مجهول الحال أيها الإخوة انتبهوا معي. تعريفه من لم يروي عنه إلا اثنان فأكثر ولم يوثق. إذن هذا الراوي نعم لم يروي عنه إلا اثنان، يعني راويان فأكثر، ولربما أكثر من راويين، يعني 3 أو 4 أو 5، لكنه لم يوثق. نعم. لكنه لم يوثق، معنى ذلك لم يثبت توثيقه من قبل ulama al-jarh wa ta'dil. Ya, seorang rawi tidak meriwayatkan dari dia kecuali ya 2 atau bahkan lebih. Namun masalahnya tidak ada ulama al-jarh wa ta'dil yang memberikan komentar terhadap adalah dan dobetnya. Ya, jadi ulama al-jarh wa ta'dil mendiamkan keadaannya ya dari sisi al-jarh wa ta'dil, dari sisi al-adalah dan dobet ya, ketika menyebutkan sirahnya atau ketika menyebutkan biografinya. Ya, anggaplah misalnya ketika Imam Bukhari dia menyebutkan orang ini dalam kitab Tarikh Al-Kabir Imam Bukhari, Al-Bukhari tidak mengomentari apakah dia sika atau tidak, ya, sekedar disebutkan biografinya. Atau misalnya kita buka Tarikhu Baghdad yang ditulis oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, ketika Al-Khatib Al-Baghdadi ini termasuk ya buku yang sangat besar dalam tarajumur ruwat, termasuk ya bahkan banyak orang-orang yang dimasukkan dalam Tarikhu Baghdad ya sebetulnya bukan orang-orang yang sangat penting ya. Begitu besarnya buku ini. Ya, intinya Al-Khatib Al-Baghdadi ya itu kalau mengenal ya seseorang ya punya sedikit biografi, dia langsung masukkan di punya cerita begitu, punya sejarah ya. Apatah lagi kalau misalnya rawi itu adalah rawi hadis ya, berarti dia orang penting ya, bahkan dikategorikan sangat penting kalau ada misalnya rawi hadis ya masuk kota Baghdad ya, ditahu oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, maka pasti dimasukkan dalam Tarikh Baghdad. Ya, jadi kalau misalnya orang ini disebutkan oleh ada seorang rawi ya, disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, lalu ya kita membaca biografinya, ternyata ulama-ulama al-jarh wa ta'dil tidak ada yang mengomentari ya tentang keadaan rawi ini. Tidak ada yang mengatakan dia siqah atau dia saduq atau dia makbulul hadis atau laba sabihi ya, tidak ada yang mengomentari. Maka rawi ini padahal ada murid-muridnya yang disebutkan misalnya rawa anhu fulan wa fulan wa fulan wa fulan, tetapi pas dalam masalah jarh wa ta'dil tidak ada yang komentar. Maka ini rawi termasuk apa? Majhulul hal ya, majhulul hal. Dan tidak sedikit rawi seperti itu ya. Ada rawi muridnya banyak tetapi masalah al-jarh wa ta'dil tidak ketahuan. Ya, artinya dia majhul. Ya, majhul. Baik, tapi yang lebih banyak adalah majhulul ain tadi, ya. Alladzi huwa aksar, yani huwa majhulul ain, alladzi laisa lahu illa rawin wahidun wa lam yuwassaq. Baik. Majhulul hal hadha misaluhu hukmu hadisi awalan hukmu hadisi dhaifun wa huwa dhaifun muhtamal. Wa hadha laysa fihi khilaf. Nah, alladzi روى عنه اثنان أو راويان فأكثر ولم يوثق حديثه ضعيف محتمل. معنى ذلك يمكن أن يكون حديثه مرتقيا إلى درجة الحسن وهو الحسن لغيره. واضح يا جماعة؟ نعم.
misaluhu huwa Umar ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Ya, kalau dari sisi nasab ini orang bukan majhul, ya terkenal, sangat terkenal. Ya, biografinya juga banyak kita jumpai di dalam kitab-kitab ulama ya. Huwa Umar ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib. Ya, dia kan keturunan Nabi ya dari kandungan Fatimah bintu Muhammadin SAW. Ya. Nah, hadzal rawi majhulul hal. Nah, majhulul hal li'annahu lam yuwassaq, lam yathbut tawsiquhu. Nah, indahu tarjamah, dia punya biografi, dia punya ulama kita menyebutkan biografinya dalam kitab-kitab mereka, tarjamahnya ada. Ya, tarjamah maksudnya itu biografi ya. Tarjamatur rawi, ya, biografi rawi. Mawjudun wa maqru'un wa masmu'un lakinnahu lam yuwassaq. Ya, tidak ada ulama yang mengatakan orang ini thiqah, ya, atau tidak ada ulama yang mengomentari ya bahwa dia saduq, ya, atau maqbulul hadis, ya, bahkan tidak ada yang mengatakan dia dhaif. Ya, kalau ada yang mengomentari dia dhaif misalnya sudah selesai, berarti dia tidak masuk dalam definisi ini, ya, karena dia akan masuk di mana nanti di biografi orang-orang yang lemah, dia masuk di rawi ya yang dhaif, ya, masuk di rawi dhaif. Tapi ini tidak ada, ya, tidak ada yang memasukkannya dalam, tidak ada yang mengomentarinya. Baik, summa ba'da dzalik ayyuhal ikhwah, na'ti ila al-mubham. Na'ti ila al-mubham. Rawin mubham. Ma makna rawin mubham? Al-mubham ma'ruf, yani lam yudbat, mubham yani lam yusarrah, ghairu مضبوط. نعم هذا مبهم غير واضح. نعم يعني مناف للوضوح، هذا مبهم. أقول هذا رجل مبهم يعني هذا رجل نعم لم رجل مجهول يعني مبهم. نعم غير مضبوط. نعم أو غير معروف أو غير واضح. Nah, mubham, haluhu mubham. Nah, wa rubbama ismuhu mubham. Ma ta'rifuhu 'inda al-muhaddisin ar-rawi al-mubham? Ar-rawi al-mubham ayyuhal ikhwah huwa man lam yusarrah bismihi, man lam yusarrah bismihi. Ya, rawi yang tidak disebut namanya. Ya. Jadi kalau kita mendapati dalam sanad hadis misalnya, ya, ada rawi namanya tidak disebut. Kalau begitu disebut apa? Misalnya haddatsani rajulun, ya, atau haddatsani syekhun. Ya, kadang juga ada rawi mengatakan haddatsani syekhi, ya. Atau haddatsani ammi, padahal amminya tidak dikenal siapa amminya, ya. Atau bahkan ada yang seperti ini, haddatsani muazzinun fi Baghdad. Ya, haddatsani muazzinun fi masjid Baghdad. Muazzin di Masjid Baghdad, ya, menceritakan atau menyampaikan kepada saya hadis. Hadza kulluhu mubham. Nah, hadza yusamma rawin mubham, tidak disebut namanya. Ya. Tidak disebut namanya. Nah, hukmu hadisihi dhaif. Ya, hukmu hadisihi dhaifun. Wa hadza yu'tabaru aidan yani dhaifun muhtamal. Yani yumkinu an yartaqiya idza taqawwa. Yumkinu an yuqawwihi riwayatun akhar. Nah, idza yujadu lahu mutaba' aw syahid. Baik, intahayna min hadza ayyuhal ikhwah, la'alla al-amra wadihun, fa naqulu qad yakunu al-hadithu aw qad yakunu ar-rawi mat'unan bisababi al-jahalah, ya, bisababil jahalah. Rawi itu bisa jadi hadisnya ya tertolak, ya tidak diterima disebabkan karena jahalah. Apa maksudnya jahalah? Karena dia majhul, ya, karena rawi itu majhul, ya. Dalam ilmu hadis rawi majhul ada 3 macam. Majhulul ain, yaitu rawi yang tidak punya murid kecuali 1, ya, tidak punya rawi hadis yang meriwayatkan hadisnya kecuali hanya 1, dan tidak ditausiq. Tidak ada ulama yang menjelaskan keadaannya, ya, keadaan maksudnya di sini keadaan adalah dan dhabtnya, ya. Jadi tidak ada yang mengatakan dia siqah,
ya, atau saduq, ya. Kemudian majhulul hal, ya, majhulul hal adalah rawi yang punya murid 2 atau bahkan lebih, ya. Jadi yang meriwayatkan darinya bisa jadi bisa jadi lebih dari 2 rawi. Tapi masalahnya lam yuwassaq, ya, tidak ada ulama al-jarh wa ta'dil yang mengomentari tentang keadaannya, ya, keadaan adalah dan robotnya. Ya, tidak ada yang mengatakan dia thiqah misalnya, atau dia dhaif, atau dia saduq, ya. Kemudian mubham, yang terakhir mubham. Nah, ini mubham rawi yang tidak disebut namanya. Ya, dia masuk dalam sanad hadis, ya, orangnya masuk dalam sanad hadis tapi tidak ketahuan siapa orangnya karena disebut hadatsani rajulun. Ya, rajulun mubham. Wadih ya syabab. Nah, نعم أستاذ واضح أستاذ. alhamdulillah Ustaz, wadih. واضح. Baik, dan nantaqil alan ila ma ba'dahu wa huwa su'ul al-hifz atau su'ud dhabt. Baik. قلنا قبل قليل أيها الإخوة في بداية الدرس أن الراوي قد يكون مردود الحديث بسبب سوء الضبط أو لأنه سيء الضبط أو لأنه سيء الحفظ. نعم، إذن الآن نتحدث حول هذا الموضوع. نتحدث حول ماذا؟ حول سوء الضبط. Nah, masalah su'ud dhabti min masaili ilmi al-hadis al-muhimmah. Wa dhalika liwujudi rawin yasu'u dhabtuhu li riwayatihi aw li hadithihi. Nah, wa hadha ar-rawi la yuqbalu hadithuhu, walakin qabla an nubayyin ala shaklin عميق لهذه المسألة فنقول الراوي الذي يسوء ضبطه نوعان. الراوي الذي يسوء ضبطه نوعان. Rawi yang buruk dhabtnya, ya, ulama kita membagi menjadi 2 macam, ya, 2 kelompok. Ya. Yang pertama, al-awwal rawin dhaif. Ya, yuqal fi rawin dhaif. Kalau kita misalnya mendapati, ya, ada rawi disebut ada dhaifun, ya, maka maksudnya yang rawi yang kita jelaskan ini. Ya. Ma makna rawin dhaif? Rawin dhaif huwa rawi alladhi kana su'u hifzihi mulaziman lahu. Nah, والراوي الذي يكون سوء حفظه ملازما له. Apa maksudnya? Itu rawi yang sifat buruk, ya, sifat buruk hafalannya itu sudah menjadi karakter dia, ya, sudah menjadi sifat dia, ya, sejak kecil atau sejak dilahirkan, ya, sampai dia meninggal, ya, sudah dia punya sifat seperti itu, ya. Jadi mulaziman min bidayati umrihi ila nihayati umrihi, ya, seperti itu, ya. Jadi dia memang dhaif, ya, karakternya memang, ya, buruk penjagaan terhadap hadisnya, ya. Dan dia tidak dikenal, misalnya dia tidak dikenal pernah menjadi orang yang siqah, begitu, ya, yang terpercaya. Ya, jadi memang buruk penjagaan terhadap terhadap hadis yang diriwayatkannya. Nah, jadi ini orang seperti ini disebut dhaif, ya, disebut dhaif. Hukmu hadisihi dhaif, ya. Hukmu hadisihi dhaif. Nah, hukum hadisnya lemah, tapi dhaifnya adalah dhaif muhtamal, ya. Tapi ingat bahwa sayul hifzi yang biasa diitlaqkan dengan istilah dhaif itu adalah rawi,
yang apa namanya, sebetulnya dia tidak buruk sekali juga ya hafalannya. Ya, dia punya hafalan ya mungkin bagus, tetapi hanya pada sebagian riwayatnya. Ya. Sehingga ya ulama kita memberikan definisi terhadap sayyi'ul hifzi atau dhaif itu adalah rawi yang tidak jelas janib ya, janib sawabihi dan janibu khata'ihi. Ya, tidak bisa ditarjih. Ya, apakah dia dalam meriwayatkan ya lebih banyak benar atau tidak. Ya, jadi tarjihu ahad janibaihi yani ghair mungkin. Nah, yani yu'tabaru min masdudatil umur. Falidzalika yuqalu fihi annahu dhaif aw sayyi'u al-hifzi. Nah, misaluhu Rashdin ibn Sa'ad. Rashdin ibn Sa'ad. Nah, hadha rawi huwa ittafaqa al-ulama ala annahu dhaif. Ittafaqa al-ulama ala annahu dhaif. Lidzalika idza farada fi riwayatihi fa hadithuhu ghairu maqbul. Idza farada fi riwayatihi hadithuhu ghairu maqbul. Jadi ulama kita, ulama al-jarh wa ta'dil itu sepakat bahwa Rashdin ibn Sa'ad ini perawi hadis lemah. Ya. Perawi hadis lemah sehingga kalau beliau meriwayatkan hadis dan tidak ada yang mendukungnya, ya tidak ada yang menjadi mutabaah terhadap riwayatnya, ya maka hadisnya tetap lemah dan tidak bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Ya, beda misalnya kalau ada rawi lain yang mendukung dia, ya menjadi perawi kedua, maksudnya ya perawi yang lain yang meriwayatkan hadis yang sama, maka dia menjadi pendukung terhadap rawi yang dhaif ini, ya sehingga hadisnya bisa terangkat menjadi hasan li ghairihi. Ya karena dhaifnya masih dhaif muhtamal, masih ringan. Ya, jadi sekali lagi maratan akhirah aqul ayuhal ikhwah, Rashdin ibn Sa'ad hada rawin dhaif qad ittafaqal ulama, yani idza qultu al ulama huna ulama al jarh wa ta'dil fi dha'fihi. Lakin hadithahu yu'tabaru min hadithin dha'ifin muhtamal. فلذلك إذا وجد له متابع في رواية حديثه فيرتقي حديثه إلى درجة الحسن لغيره. أما النوع الثاني أو الصنف الثاني من صنفي الراوي الذي يسوء ضبطه هو راوي مختلط. Istilah ini antum akan dapati ya, misalnya di dalam kitab-kitab al-jarh wa ta'dil. Misalnya Ibnu Hajar mengatakan huwa mukhtalitun, ya mukhtalit. Ya maksudnya rawi ini adalah rawi mukhtalit. Ma ma'na al-mukhtalit? Mukhtalit huwa ismun maf'ul li fi'al ikhtalata yakhtalitu. Ikhtilat. Ya ikhtilat, mukhtalit. Ya ikhtilat ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya, ikhtilat. Ikhtilat artinya campur baur. Ya campur baur antara laki-laki perempuan. Ini istilah syar'i sebetulnya ya. Dan sudah ya menjadi bahasa Indonesia, ikhtilat. Nah, rawin mukhtalit, ma mana rawin mukhtalit? Rawin mukhtalit huwa man kana su'u hifzihi tari'an alaihi. Ya. Tari'an alaihi. Jadi bukan mulaziman lahu, walakin tari'an alaihi. Yaitu orang yang buruk hafalannya ya, atau sifat buruk hafalannya ini ya muncul pada dirinya ya di satu waktu ya disebabkan oleh suatu hal ya, karena satu hal maka buruk hafalannya mendatangi dia ya. Artinya rawi ini dikenal pada awalnya siqah ya, ya, tetapi kemudian berubah menjadi apa? Menjadi dhaif. Ya, berubah menjadi dhaif, maka dia disebut mukhtalit. Ya, artinya berubah menjadi dhaif, tidak siqah lagi. Tadinya dia siqah, lalu kemudian menjadi dhaif. Ya, artinya tidak siqah. Yang seperti ini disebut apa? Disebut
mukhtalit. Ya, ikhtalata dhabtuhu. Ya. Jadi pernah dia menjadi siqah atau mungkin saduk, ya. Tetapi ya pada waktu tertentu dia menjadi apa? Menjadi mukhtalit, ya. Nah, mas sabab? Mungkin ada yang bertanya, kenapa? Ya, kenapa ada rawi seperti itu? Tadi dia siqah, lalu kemudian menjadi dhaif, sehingga dia sebut mukhtalit. Ya, sebabnya ya banyak ya. Di antaranya ada rawi, ya mukhtalit itu karena sudah berumur, sudah berusia, ya. Jadi termakan usia dan akhirnya jadi pelupa, ya. Dan masalah kalau ada rawi ya sudah menjadi pelupa tetapi tetap meriwayatkan hadisnya. Nah, rawi seperti ini menjadi mukhtalit. Ya, jadi tadinya dia siqah, bagus hafalan, kuat hafalan, ya. Lalu kemudian ya karena berumur panjang, ya diberikan umur panjang dan berubah, ya ingatannya sudah mulai error begitu ya, hafalannya sudah kacau, ya tetapi tetap meriwayatkan hadis. Ya ini masalah karena dia tetap meriwayatkan hadis. Ya banyak perawi hadis seperti itu sebenarnya, tetapi dia berhenti, ya dia berhenti meriwayatkan hadis, ya karena dia sadar bahwa riwayat-riwayat saya di kepala ini sudah mulai goyang, ya maka dia berhenti mentahdis, ya mungkin fokus ibadah saja, ya tidak lagi bermajelis, ya beda misalnya dengan ya kebanyakan ulama rawi-rawi hadis, kebanyakan rawi-rawi hadis itu sampai mati dia masih kuat hafalannya, ya anggaplah misalnya ya Imam Malik ya dikenal ya sebagai rawi siqah sejak ya kecil sampai dia meninggal, tidak pernah goyang hafalannya, tidak pernah bermasalah hafalannya, tidak pernah error, ya padahal beliau diberikan umur yang cukup panjang, ya. Jadi rawi mukhtalit ini, idzan ar-rawi al-mukhtalit huwa ar-rawi alladhi kana su'u hifzihi tari'an alaihi. As-sababu la'allahu bisababi kibaris sin aw qad yakunu bisababi inshighalil mukh, inshighalil tafkir, nah, atau inshighalil bal. Nah, boleh jadi rawi itu ya berubah dhabatnya, yang tadinya dia siqah menjadi atau dia saduk menjadi dhaif karena tekanan pikiran, ya kesibukan memikirkan sesuatu yang lain, ya selain riwayat-riwayatnya, ya. Misaluhu yani rawin yani hunaka rawin tufiya habibuhu, ya tufiya ibnuhu al-habib, meninggal anaknya yang sangat dicintai, ya sehingga dia depresi, ya stres dan hafalannya berubah, ya dan itu sebetulnya manusiawi ya, apatah lagi kalau ya keadaannya seperti itu, ya meninggal orang yang sangat dicintainya dan menyebabkan ya subhanallah adiaqsa ta'akharta katsiran. Fa ayyuhal ikhwah yani hada sababun min asbabin wa hunaka rawin dhaif atau hunaka rawin mukhtalit ikhtalata bisababi madza bisababi ihtiraqi kutubihi, ya bisababi ihtiraqi kutubihi. Jadi ada rawi itu menjadi mukhtalit karena ya tadinya dia siqah, ya dipercaya dalam meriwayatkan hadis, ya kemudian akhirnya menjadi dhaif, ya kenapa? Karena kitab-kitabnya terbakar, ya rawi seperti ini tentunya dia mengandalkan memang dhabtul al-kitab, ya dia mengandalkan dhabt dari sisi dhabtul kitab, ya dhabtnya itu nah kelemahannya dhabt seperti ini, kalau buku rusak, ya buku hancur, ya terbakar atau kena banjir misalnya sehingga tinta-tintanya hilang, ya tulisannya hilang, ya sudah berarti hilang hadis-hadisnya, hilang riwayat-riwayatnya, ya. Seperti yang terjadi pada salah seorang rawi di Mesir yang bernama, ini kita sebutkan nanti nih,
Ya, ini kita jadikan contoh beliau rahimahullah. Nah, nuwasil awalan, idzan الراوي المختلط هو من كان سوء حفظه طارئا عليه بسبب من الأسباب. قد يكون السبب هو كبر السن وقد يكون السبب انشغال التفكير أو قد يكون السبب احتراق الكتب أو ذهاب الدفاتر، ذهاب المخطوطات، ذهاب الروايات في الكتب. نعم. واضح يا جماعة؟ وقد يكون انتبهوا لهذا، قد يكون الراوي مختلطا بسبب مختلطا في بلد وهو غير مختلط في بلد. Ini penting juga antum tahu ya. Ada rawi itu ya, dan ini terjadi, ada rawi di negeri tertentu dia siqah, tetapi di negeri tertentu dia mukhtalit. Ya, di negeri tertentu ya dia dianggap mukhtalit. Ya, apa maksudnya negeri tertentu? Jadi rawi ini kalau yang meriwayatkan darinya misalnya adalah penduduk Yaman, ya saya sebutkan contohnya ya Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi. Ya. Ma'mar Ibnu Rashid Al-Azdi ini pas kalian adalah orang Basrah, lahir di Basrah, ya. Beliau semangat menuntut ilmu. Ya, ketika di Basrah dia keliling ke ulama-ulama Basrah, ya, lalu kemudian mendengarkan ada ulama di Yaman, ya, ada ulama di Yaman yang punya hadis sangat banyak, ya, yaitu Abdul Razak As-San'ani, ya, dan antum sudah kenal ya semuanya Abdul Razak As-San'ani, ya, beliau adalah penulis musannaf yang bernama Musannaf Abdul Razak As-San'ani, ya, beliau adalah rawi hadis yang sangat terkenal di negeri Yaman. Nah, beliau ini ya Ma'mar maksud saya, ketika mendengarkan tentang Abdul Razak As-San'ani, beliau tidak mendatangi, padahal dia di daerah Basrah, datang ke San'a, ya, ke Yaman, ya, mencari ya syekh yang bernama Abdul Razak As-San'ani. Ketemu Abdul Razak As-San'ani, menjadi murid kesayangan Abdul Razak As-San'ani, ya, karena sangat sangat rajin, ya, sehingga dia menjadi murid nomor 1 Abdul Razak As-San'ani. Ya, jadi ya murid yang seperti itu ya pasti akan disenangi oleh gurunya, ya, pasti membuat ya gurunya memperhatikannya, ya, karena dia punya semangat ya dan kemauan yang sangat besar untuk mentransfer ilmu gurunya, ya, karena murid seperti ini akan bermanfaat bagi umat dan secara khusus ya bermanfaat ya untuk syekhnya, untuk gurunya itu, ya, karena dialah yang nanti menjadi amal jariyahnya atau menjadi wasilah agar syekh ini bisa menjadi bisa mendapatkan amal jariyah kalau sudah meninggal dunia, karena ada yang melanjutkan ilmunya, ya, ada yang memindahkan ilmunya ke generasi selanjutnya, ya, dia kan tidak punya umur panjang. Ya, orang itu ya kalau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur sampai 70 tahun itu adalah nikmat yang sangat besar, ya. Banyak ulama kita yang meninggal di umur 50-an. Ya, Imam Muslim masih sangat muda sebetulnya ya, baru umur 50-an sudah meninggal. Tetapi ya beliau berhasil meninggalkan amal jari yang luar biasa. Ya. Nah, termasuk As-San'ani ini ya beliau memikirkan ke sana bahwa satu saat saya akan meninggal, ya, maka harus ada yang menyampaikan ilmu saya kepada generasi selanjutnya. Maka dipilih Ma'mar sebagai murid ya kesayangan yang nanti akan membawa yang melanjutkan ilmunya, melanjutkan riwayat-riwayat hadisnya. Nah, ketika Ma'mar belajar bertahun-tahun di Yaman sampai beliau menjadi dewasa, ya, dari kecil ya sampai dewasa, ya, ternyata Abdul Razak As-San'ani ya memberikan kepada siapa kepada Ma'mar ini satu kedudukan ya, kedudukan khusus, ya, sehingga ya beliau ya menarik ya perhatian
orang-orang Yaman atau penduduk Yaman. Ya. Penduduk Yaman kagum ya, terhadap beliau. Ya, sehingga orang-orang Yaman menikahkan ya Ma'mar. Ya, istilahnya diikat di sana di Yaman, dinikahkan dengan wanita paling cantik di Yaman. Pokoknya Ma'mar ini, Ma'mar bin Rashid, ya disuruh memilih. Ya, silahkan cari atau pilih ya wanita paling cantik di Yaman, kita menikahkan kamu supaya kamu tinggal di sini. Ya, itu maksudnya. Supaya tidak pulang kemana? Kemana, ikhwah? Basra, Ustaz. Iya, Basrah. Ya, Ma'mar kan orang Basrah. Ya. Basrah itu di mana? Basrah di dekat Baghdad ya, di apa namanya, di Iran, di Irak, afwan. Yang masih konflik Pak sampai pada hari ini. Walaupun pernah menjadi manaratun min manaratil hadis. Nah, kita lanjutkan ceritanya. Jadi Ma'mar ini ya dinikahkan ya oleh penduduk Yaman dan diikat ternyata dengan wanita itu, ya, dan tidak bisa meninggalkan Yaman, ya. Satu ketika ibunya menulis surat untuk kembali ke mana, ke Basrah, ya. Dan beliau ya karena seorang anak yang yang taat kepada orang tuanya, maka walaupun perjalanan sangat jauh, ya, jalan kaki dari atau naik onta ya, dari hanya mengikuti kafilah-kafilah dagang saja, ya, maka ya beliau sebagai anak yang taat kepada orang tua datang ke Basrah sekali-kali, ya, datang ke Basrah sekali-kali. Kalau sudah rindu ibunya sudah lepas, ya maka minta izin lagi ke Yaman, ya, karena istri dan anaknya sudah menanti di Yaman, ya. Nah, jadi beliau ini sekali-kali ke Yaman, ke Basrah menjenguk ibunya. Namun orang-orang Basrah tahu bahwa kita punya putra terbaik sekarang menjadi muhaddis di mana? Menjadi muhaddis di negeri Yaman, di Son'a. Maka orang-orang Basrah ketika mendengarkan Ma'mar datang, maka mereka berkumpul. Ya, ayo kita buatkan majelis Ma'mar. Ya, kita harus ya dudukkan dia di Masjid Basrah, masjid terbesarnya Basrah, untuk kita mengambil hadis-hadisnya. Jadi seluruh hadis-hadisnya harus kita ambil. Ya, Ma'mar itu bukan rawi hadis yang mengandalkan hafalan. Ya, beliau termasuk rawi hadis yang mengandalkan tulisan. Ya, beliau kalau dari sisi bermasalah. Ya, tapi kalau tulisan beliau siqah. Ya, ini Ma'mar. Beliau rawi siqah. Kalau antum cari biografi Ma'mar, antum dapati ya beliau ini siqatun. Ya, tidak ada masalah. Ya, dia adalah siqah. Ya, tetapi ingat bahwa Ma'mar itu siqahnya karena punya dobet tulisan. Ya, hafalannya bermasalah. Ya, tetapi dia siqah. Ya, karena dia konsisten dengan dobet tulisannya itu. Riwayat-riwayatnya dari syekhnya, dari semua syekhnya ditulis baik-baik. Ya, bukunya disimpan baik-baik, tidak rantas ya. Kan ada orang bukunya kalau sudah belajar lempar saja ke sana kemari. Ya, tidak terjaga. Ya, apalagi kalau tinggal di asrama. Ya, tinggal di asrama banyak orang, banyak teman, ya harus disiplin menjaga buku. Ya, disiplin menjaga catatan. Ya, jangan sampai dipinjam sama teman, ya diambil, ya lalu kemudian dicoret-coret, nanti tidak ditahu ini tulisan saya atau tulisan orang, ya ini catatan saya atau catatan orang. Ya, nanti ikhtibar baru kasat kusut mencari ya mana buku saya di mana. Ya, ini bukan dobit ini ya. Ya. Jadi dobit itu ya seperti Ma'mar, ya. Apalagi di zaman ini sudah susah kita mendapatkan ya orang-orang seperti Imam Bukhari, ya sekali dengar hafal ya sampai mati tidak lupa. Ya, tetapi ya kita butuh ya pada hari ini menjadi dobit, ya dobta kitabin, ya. Karena ya hafalan semakin melemah, ya sudah digantikan posisinya, otak-otak kita ini sudah menjadi sunnatullah gitu ya. Sudah digantikan posisinya oleh Android, ya, laptop dan seterusnya, maktabah syamilah. Ya, maktabah syamilah alhamdulillah
ya sangat memudahkan, ya, tetapi ini salah satu musibah sebetulnya. Ya karena ternyata teknologi yang diciptakan oleh manusia yang membuat ya otak manusia pun menjadi melemah, tidak kuat menghafal, ya. Hafalannya tidak kuat, ya beda dengan perawi-perawi hadis dahulu. Intinya ikhwas sekalian, Ma'mar ini, ya Ma'mar kalau pulang ke Basrah meriwayatkan hadis juga, ya. Beliau berani meriwayatkan hadis. Kenapa berani? Karena dipaksa, ya. Dipaksa meriwayatkan hadis. Tapi masalahnya beliau kalau ke Basrah itu ya niatnya menjenguk ibu, ya. Tidak bawa buku, tidak bawa riwayat-riwayatnya. Ya, karena kalau bawa riwayat-riwayatnya repot, nanti hilang lagi di jalan, ya tercecer. Apalagi dalam perjalanan dari Yaman, dari San'a ke Basrah itu butuh ya berbulan-bulan, sampai 3 bulan lamanya ya, baru sampai di Basrah. Itu pun ikut kafilah. Ya namanya ikut kafilah ya, sekali singgah di satu kota tertentu, misalnya singgah di Mekah misalnya, ya harus menanti lagi pemberangkatan kafilah yang lain, ya yang berangkat ke Basrah atau ke Baghdad, ya. Jadi seperti itu, ya kalau mengikuti kafilah. Jadi dulu itu perjalanan ya orang-orang biasa safar, ya hanya ikut-ikut kafilah dagang gitu. Kenapa? Karena bisa berangkat secara rombongan. Kalau sendiri berbahaya, ya banyak sesuatu yang bisa bisa ya membahayakan ya di perjalanan. Ya selain perampok ya di padang pasir itu sangat banyak perampok-perampok padang pasir ya. Ya termasuk binatang buas yang siap menerkam orang-orang yang bersendirian. Ya, makanya ada bait yang yang terkenal dari Imam Syafi'i itu ya, kafilah anjing menggonggong, kafilah berlalu, ya. Al kilabu tanbahu wal qafilatu tamurru. Ini salah satu bait yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam diwannya. Sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, ayyuhal ikhwah, Ma'mar meriwayatkan hadis ya di Masjid Basrah, di majelis besar, dihadiri oleh para pegiat-pegiat hadis. Ya, karena beliau sangat dirindukan ilmunya, sangat dibutuhkan riwayat-riwayatnya dari syekh-syekh di Yaman itu sangat dibutuhkan. Karena orang-orang Basrah susah ke sana. Ya, tidak sembarang yang melintasi Jazirah Arab itu ya, dilintasi. Dari ujung utara itu kan Basrah, ujung utaranya Jazirah Arab, ya ke ujung selatan Jazirah Arab. Ya melintasi berapa wilayah itu. Ya, termasuk Madinah dan Mekah itu. Ya, harus dilewati. Najd, ya. Terus Al-Asir. Asir itu adalah mantikah Jabaliyah, ya. Ini tempat yang paling susah dilewati, ya, dan banyak perampoknya. Ya, di zaman dulu sampai sekarang sebetulnya itu. Salah satu mantika di Saudi namanya Asir, ya pegunungan yang ya sangat menakutkan ya para kafilah-kafilah dagang dahulu. Nah, jadi sudah ya, Ma'mar bin Rashid meriwayatkan hadis-hadisnya ya dengan apa? Dengan hafalannya. Karena tidak punya buku. Ya, dengan hafalannya. Nah, beliau banyak salah dalam meriwayatkan hadis kalau dengan hafalan. Ya, dengan hafalannya beliau ya lemah. Ya. Banyak salahnya meriwayatkan, makanya ulama kita banyak mengatakan Ma'mar itu siqah, pada dasarnya siqah, tetapi kalau yang meriwayatkan darinya, yang meriwayatkan dari Ma'mar itu adalah orang-orang Basrah, berhati-hati. Ya, begitu. Tambihnya itu ya ulama jarh ta'dil ya. Ulama jarh ta'dil sangat hebat dalam menangkap ya atau dalam vonis rawi-rawi. Ya. Ya, pertama ya karena mereka diberikan ilham oleh Allah untuk itu, ya. Maka ya ulama jarh ta'dil itu mengatakan seperti itu pada Ma'mar. Ya, Ma'mar adalah rawi siqah ya dan sangat siqah ya. Namun kalau yang meriwayatkan darinya adalah orang-orang Basrah ya, rawi-rawi Basrah, maka ya berhati-hati terhadap riwayatnya. Nah, ini dianggap apa? Ma'mar itu mukhtalit. Mukhtalit
kalau perawi darinya adalah orang Basrah. Iya, mukhtalid. Oke ya jemaah. Jadi ada rawi, ya. Ada rawi itu dia sikah secara umum, ya, ataukah dengan kata lain dia sikah, ya, kecuali di tempat tertentu. Ya, ketika di tempat tertentu dia menjadi dianggap mukhtalid, ya, mukhtalid artinya tidak jelas, ya, tidak dobit, begitu ya. Waduh ya ikhwanah. نعم أستاذ واضح أستاذ. Baik. Idzan al'an na'ti ila hukmi hadis. Hukmi hadisihi, hukum hadis perawi mukhtalid itu. Ya, hukum hadisihi ayyuhal ikhwah, ini ya ada tafsirnya. Ya, tafsirnya bagaimana? Ma haddatsahu qabla al-ikhtilat maqbul. Ma haddatsahu qabla al-ikhtilat maqbul. Yang diriwayatkan itu, ya, yang dia tahdits, yang dia riwayatkan sebelum dia menjadi mukhtalid, itu makbul, ya, makbul. Kalau khusus Ma'mar dan yang seperti Ma'mar, apa yang diriwayatkan, ya, di negeri-negeri ini, ya, atau selain di negeri Basrah, kalau khusus Ma'mar, ya, apa yang diriwayatkan di selain negeri Basrah, ya, maka hadisnya diterima, ya. Wa amma ma haddatsahu ba'da al-ikhtilati fa huwa mardud. Adapun hadis yang diriwayatkannya setelah dia menjadi mukhtalid, setelah ikhtilat, ya, maka itu mardud. Ya, seperti tadi, ya, seperti rawi yang akan kita sebutkan ini, kita jadikan contoh, ya, Abdullah bin Lahi al-Misri. Abdullah bin Lahi al-Misri, banyak ulama mengatakan dia adalah saduq. Ya, beliau saduq. Ya, artinya hadisnya hasan. Ya, hadisnya makbul lah, begitu ya. Tapi beliau ini, ya, termasuk rawi, ya, rawi yang mengandalkan kitab juga, ya, sama dengan Ma'mar, ya, tapi kasusnya beda nanti. Kalau Abdullah Lahi al-Misri, ya, beliau ini dia menjadi mukhtalid itu karena terbakar bukunya, ya, rumahnya habis terbakar, ya, maka beliau dianggap, ya, setelah terbakar rumahnya, terbakar bukunya, maka dia mukhtalid, ya, mukhtalid, ya, hadisnya melemah. Karena kenapa? Karena beliau tetap mentahdis, tapi mentahdis dengan hafalannya, ya, bukunya sudah habis. Dulu zaman itu tidak ada fotokopi, ya, tidak bisa disimpan baik-baik, sebagian misalnya di kopi misalnya baru disimpan di satu tempat, ya, kemudian aslinya di tempat ini. Di zaman itu, ya, menulis, ya, kalau mau mengkopi harus menasakh, dan itu pekerjaan berat, ya, bagi muhaddis. Ya, intinya, ya, Abdullah bin Lahi al-Misri, ya, tetap meriwayatkan hadis setelah rumahnya terbakar, ya, menghabiskan riwayat-riwayatnya yang sudah dicatat baik-baik dalam buku. Maka, ya, ini jadi masalah, ya, karena beliau tetap meriwayatkan setelah terbakar bukunya. Nah, artinya beliau meriwayatkan dengan apa? Dengan hafalan. Bukunya tidak ada sudah di depannya. Selama ini beliau kalau meriwayatkan, ya, sangat, ya, perhatikan bukunya. Bukunya tidak pernah ditinggalkan, harus dibawa ke majelis ilmu. Semua riwayat-riwayat dia baca kata per kata dari bukunya, ya. Semua hadis-hadis dia diriwayatkan semuanya dari buku, ya. Jadi matanya tidak pernah lepas dari bukunya dalam meriwayatkan hadis. Nah, ini dobit, ya, sangat dobit orang seperti ini, ya. Namun setelah buku terbakar meriwayatkan tanpa buku, ya, bukunya terbakar meriwayatkan tanpa buku. Nah, maka ulama kita mengatakan, ya, ikhtalata ba'da ihtiraqi kutubihi. Nah, ikhtalata ba'da ihtiraqi kutubihi. Nah, jadi mislu hadza ar-rawi Abdullah bin Lahi al-Misri idza haddatsa qabla al-ikhtilat, yani qabla ihtiraqi kutubihi, fa hadithuhu maqbul, fa riwayatuhu maqbulah. Wa amma idza rawa ba'da dzalik, yani ba'da ihtiraqi kutubihi, fa hadithu madza ya jemaah? Mardud. 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 Pertanyaan di sini,
Ya, bagaimana kita mengetahui bahwa ya bahwa mana riwayat-riwayatnya yang diriwayatkan sebelum ikhtilat dan setelah ikhtilat. Man ya'rif? Man ya'rifu jawabahu? Kaifa na'rifu bi anna Abdullah al-Misri مثلا هذه رواياته قبل الاختلاط وهذه رواياته بعد الاختلاط. Man yujibuni ya ikhwana? Ada yang bisa jawab? Antaziru minkum al-jawab. Melihat tanggal kebakarannya, Ustaz. Kenapa? Kenapa? Melihat kapan terjadinya kebakaran tersebut. Nah, terus dulu itu tidak ditulis tanggal periwayatan ya, maksudnya ini diriwayatkan misalnya tanggal sekian, tidak ada seperti itu ya. Dan kita juga lihat misalnya Sahih Bukhari, ya Sahih Bukhari tidak ada penanggalan di situ ya. Misalnya hadis pertama ini ya Imam Bukhari meriwayatkan dari syekhnya ya Humaid ya di tanggal sekian ya. Nanti tambah repot nanti sanad kalau pakai tanggal-tanggal ya. Nah, man ya'rif? Melalui biografinya, Ustaz. Kenapa biografinya? Bagaimana caranya? Di hadis yang dia riwayatkan dari biografi perawi-perawinya, Ustaz. Apakah perawi-perawinya itu meriwayatkan hadis setelah bukunya terbakar? Ahsanta ya Abdullah Mubarak. Nah, idzan na'rifu atau nastati an numayyiz. Nah, riwayat al-mukhtalit bi-an-nazar ila ar-ruwat anhu. Ya, dengan melihat rawi-rawi ya yang meriwayatkan hadis dari dia. Ya, artinya kalau perawi tersebut ya atau yang si rawi mukhtalit ini punya murid yang tidak meriwayatkan dari dia setelah mukhtalit, maka hadis rawinya ini, muridnya ini adalah diterima. Ya. Seperti Abdullah bin Lahi al-Misri itu dicatat oleh para ulama al-jarh wa ta'dil bahwa ada 4 rawi yang tidak lagi menjadi muridnya setelah Abdullah bin Lahiyah mentahdis dengan hafalan. Ya. 4 rawi-rawi ini tahu kalau gurunya sedang bermasalah. Ya. Riwayat-riwayatnya sudah kacau ya. Karena mengandalkan sekarang hafalannya padahal beliau tidak dhabit hafalan. Ya. Ada 4 rawi yang meninggalkan majelis Abdullah bin Lahi al-Misri ya setelah bukunya terbakar. Ya. Siapa mereka itu? 3 bernama Abdullah dan 1 bernama bukan Abdullah. Ya. Siapa yang tahu? Ya, yang bernama Abdullah 3 yaitu Abdullah ibnu Yazid al-Muqri, Abdullah ibnu Wahab al-Misri, dan Abdullah ibnu al-Mubarak al-Marwazi. Dan yang keempat siapa yang tahu? Yang keempat ada di sini namanya. Kita jadikan contoh, yaitu Qutaibah. Ini orangnya, yang keempat. Qutaibah ibnu Sa'id ibnu Jamil al-Baghillani. Ya. Ini orang Baghillan ya, orang Khurasan. Sama dengan Abdullah bin siapa? Abdullah bin Mubarak, itu orang Marwu. Marwu itu masuk dalam wilayah Khurasan. Ya, dulu itu kaum muslimin punya wilayah besar ya namanya Khurasan. Ya, Khurasan itu masuk sekarang ya sudah menjadi beberapa negara. Khurasan dulu ya Afghanistan itu Khurasan masuk semuanya. Pakistan sebagian masuk wilayah Khurasan. Iran masuk dulu juga wilayah Khurasan. Terus Turkmenistan ya,
Uzbekistan, ya negeri Imam Bukhari, itu Khurasan semuanya ya. Dan di Khurasan ini banyak wilayah-wilayah kecil, termasuk Bagilan, ya ini tempatnya Qutaibah, asal Qutaibah bin Sa'id bin Jamil, dan beliau ini adalah guru, ya awal gurunya Syekh Imam Al-Bukhari. Termasuk Abdullah bin Mubarak dari Khurasan juga, ya. Tapi Khurasan sekarang ya, banyak fitnah di sana ya. Bahkan disebutkan dalam hadis itu bahwa Dajjal akan keluar dari Khurasan. Ya begitu besarnya fitnah di Khurasan di akhir zaman. Tapi intinya Khurasan ini dulu ya negeri Persia sebetulnya. Ya, kekuasaan Persia di sana yang kerajaan Persia yang berkuasa ya. Dulu orang-orang semua Khurasan berbahasa Persia ya, karena di bawah naungan kerajaan Persia ya, Khurasan. Makanya di zaman ketika Islam masuk ke Khurasan itu kan diawali di zaman Khilafah Umar bin Khattab, itu sudah masuk wilayah Iran, ya sudah runtuh di zamannya Umar bin Khattab ya. Nah, kemudian di zaman Utsman bin Affan ya, kemudian tunduk beberapa wilayah ya, termasuk asalnya Abdullah bin Mubarak ini Maru, itu tunduk di zaman Utsman bin Affan. Bahkan Sijistan asalnya Abu Daud As-Sijistani, Sahibus Sunan, itu juga ya takluk di zaman Utsman bin Affan. Lalu kemudian diteruskan oleh Khalifah Muawiyah, karena Khalifah Ali itu tidak banyak melakukan futuhat ya, karena beliau sibuk memperbaiki keadaan internal, karena banyak fitnah internal waktu itu. Khawarij dan Syiah mulai bermunculan. Ali bin Abi Thalib disibukkan dengan itu sehingga tidak banyak melakukan futuhat. Walaupun terjadi futuhat di beberapa tempat, tetapi tidak seperti yang dilakukan oleh Muawiyah. Nah, Muawiyah menjadi khalifah itu setelah meninggal Hussein, ya maka Muawiyah ya melakukan nasrul Islam, ya pergerakan Islam yang luar biasa. Ya ke barat itu sampai takluk ya wilayah-wilayah Afrika, ya bolehlah dianggap seluruh benua Afrika sudah ditundukkan oleh Islam. Sampai Islam ke Maroko, bahkan sudah menyeberang ke Andalusia. Ke timur ya sampai ke mana? Sampai ke Bilad Mawara'an Nahr. Padahal Bilad Mawara'an Nahr ini ya tidak sempat ditaklukkan oleh Utsman bin Affan karena susah sekali. Ya, di samping kaum muslimin banyak yang tidak tahu berenang, tetapi di zaman Muawiyah itu melatih tentara-tentara untuk pandai berenang sehingga bisa melintasi Bilad Mawara'an Nahr, sungai yang ada di belakang sungai yang menjadi pembatas negara-negara Khurasan itu ya, wilayah-wilayah Khurasan ya. Termasuk diantaranya termasuk diantaranya negerinya Imam Bukhari yang disebut Bukhara, yang sekarang Uzbekistan. Itu termasuk negara termasuk Khurasan dulu ya, termasuk Khurasan itu ditaklukkan di zaman Muawiyah. Jadi Muawiyah itu punya amal jariyah pada Imam Bukhari. Kalau antum dengar Imam Bukhari punya kitab sahih, itu tidak terlepas juga dari amal jariyahnya Muawiyah, karena Muawiyah yang taklukkan negaranya ya menjadi negara Islam. Ya. Mafhum ya ikhwan? Jadi Muawiyah itu bukan sembarang orang. Nah, beliau adalah orang hebat, seorang mujahid yang punya amal dan karya yang luar biasa. Ya. Sehingga lewat tangan beliau yang keras itu, ia mampu melahirkan ulama-ulama besar. Ya, termasuk Imam Bukhari, termasuk juga Imam Muslim. Itu beliau Imam Muslim dari Naisabur. Naisabur itu ditaklukkan di zaman Muawiyah juga. Ya. Makanya ikhwan sekalian, karena ini adalah negara-negara Persia, kekuasaan Persia dulu, yang ditaklukkan oleh Islam, makanya orang-orang Persia sangat benci kepada tiga orang ini. Ya. Tiga orang ini sangat dibenci. Karena kenapa? Karena inilah yang mengawali kehancuran Persia. Ya. Terus dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menaklukkan beberapa wilayah Persia yang sangat strategis.
Ya, termasuk daerah Jibaliyah, ya daerah pegunungan di Afghanistan itu milik Persia, semua takluk oleh di zaman Utsman bin Affan yang mengirimkan tentara berkali-kali ke sana. Ya, nah, yang lebih menggila lagi itu Muawiyah. Ya, Muawiyah sampai menyeberang sungai, ya menghabisi semua negara-negara Wara'an Nahar di belakang sungai Jaihun itu, semuanya takluk di zaman Muawiyah. Makanya 3 sahabat ini dibenci oleh siapa? Orang-orang Persia yang sekarang diwakili oleh negara Iran, ya. Jadi inilah salah satu ya sejarah emas ya kaum muslimin, sehingga mampu ya melahirkan ya orang-orang hebat ya. Kalau di Andalusia muncul ulama-ulama tafsir, ulama-ulama hadis, ulama-ulama fikih yang sekelas Ibnu Hazm, ya Al-Qurtubi, ya terus Ibnu Abdul Bar dan lain-lain sebagainya. Kalau di timur ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Abdullah bin Mubarak, ya, ada Qutaibah bin Sa'id Al-Baghillani dan seterusnya. Wah, ternyata kita sudah kehabisan waktu ya sekalian. Ya, kita lanjutkan. Ya, sedikit lagi. Jadi Qutaibah bin Sa'id Al-Baghillani ini adalah murid Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah, lihat ya Ibnu Lahiyah di sini. Nah, Ibnu Lahiyah ini ya ditinggalkan oleh Qutaibah. Qutaibah langsung pulang ke negerinya, ya. Ketika melihat Abdullah bin Lahiyah sudah mulai bermasalah hafalannya, ya, sudah mulai bermasalah majelisnya. Maka dia pulang, tinggalkan Abdullah bin Lahiyah. Makanya ulama kita mengatakan Qutaibah bin Sa'id Al-Baghillani kalau meriwayatkan dari Ibnu Lahiyah maka riwayatnya diterima. Karena kenapa? Karena riwayat Qutaibah itu dianggap bersih, ya. Atau dengan kata lain, riwayat Ibnu Lahiyah ya kepada Qutaibah, kepada muridnya Qutaibah itu bersih. Kenapa? Karena Qutaibah tidak mendengarkan hadis dari Abdullah bin Lahiyah Al-Misri setelah beliau menjadi lemah. Ya, jadi semua riwayat-riwayatnya itu diambil ketika Abdullah bin Lahiyah masih thiqah. Wadih ya syabab? Nah, Ustaz, wadih. Baiklah. Nah, jadi sini saya sekaligus menyebutkan ya contoh hadis ya. Ini saya ambil dari kitab Sunan At-Tirmizi. Qala At-Tirmizi fi sunanihi haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Lahiyah an Ubaidillah bin Al-Mughirah an Abdullah bin Al-Haris bin Jazz qala ma ra'aitu ahadan aksara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak senyumnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza hadisun sahih. Ya Ustaz, fihi Abdullah bin Lahiyah Al-Misri wa huwa mukhtalit. Naam, huwa mukhtalitun lakin rawa anhu Qutaibah wa Qutaibah lam yarwi anhu ba'da ikhtilatihi. Wadih ya ikhwanah? Naam. Baik. Berbeda dengan riwayat yang kedua. Ya, riwayat yang kedua ini saya ambil dari Sunan Ibnu Majah. Qala Ibnu Majah fi sunanihi haddatsana Sahal ibn Abi Sahal qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam an ibni Lahiyah an ibni Lahiyah an Ja'far ibn Rabi'ah an Abi Firas annahu sami'a Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu sama Nuh ad-dahr. Nuh itu berpuasa ya dahr. Ya, berpuasa dahar maksudnya puasa selama-lamanya, tidak pernah berbuka. Illa yaumal fitri wa yaumal adha, kecuali di hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Hadza haditsun dhaif, ya. Salah satu sebab kelemahannya di mana? Man yubayyin? Ya Abdullah Mubarak. Di hadis Ustaz. Kaifa? Soma Nuhud Dahar, Ustaz. La, dari sisi sanad. Sanadnya. Nah. Di mana letak? Ya. Kan Ibnu Lahiyah, Ustaz. Iya. Ibnu Lahiyah. Iya. Di sini ini adalah riwayat Ibnu Lahiyah dan tidak ada yang meriwayatkannya kecuali dari jalur ini. Dan yang meriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah itu adalah muridnya yang bernama Ibnu Lahiyah. Nah, yang bernama Sa'id ibnu Abi Maryam.
Nah, Sa'id bin Abi Maryam ini tidak dikenal sebagai rawi ya yang hanya meriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah ketika beliau siqah. Ya, jadi ada tuhmah ya. Jadi ada kemungkinan ya Abdullah bin Lahiyah meriwayatkan hadis ini ya kepada Sa'id bin Abi Maryam ya ketika beliau sudah ikhtilat, ya sudah menjadi lemah hafalan. Baik, jadi ini adalah titik ya kelemahan hadis ya. Titik kelemahan hadis di sini ya. Karena meriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah al-Misri adalah rawi yang tidak termasuk apa? Ya Ahmad Abdullah tidak termasuk apa? Ini bisa dijawab oleh yang memperhatikan. Ya man tidak termasuk apa ya? Ustaz. Nur Falak. Nur Falak, indah jawab. Nah, لو سمحتم أن تكرر السؤال أستاذ. Nah, pertanyaannya, Sa'id ibnu Abi Maryam, ya di sini meriwayatkan dari Abdullah bin Lahiyah. Nah, Sa'id ibnu Abi Maryam itu tidak termasuk apa? Tidak termasuk? Tidak termasuk orang-orang. Ya, Saifmin, fadhal ya Saifmin. Tidak termasuk orang yang meriwayatkan sebelum Ibnu Abi Lahiyah. Bukan tidak termasuk yang meriwayatkan sebelum. Tidak termasuk yang meriwayatkan hanya sebelum ikhtilat, hanya ya. Ingat hanyanya. Ya, jadi ada perawi yang meriwayatkan sebelum ikhtilat dan juga setelah ikhtilat. Ya, tetapi yang 4 orang ini hanya meriwayatkan sebelum ikhtilat. Jadi harus ada hanya ya. Jadi Ibnu Abi Maryam itu tidak termasuk ya murid Abdullah bin Lahiyah yang 4. Singkatnya seperti itu ya. Apa maksud yang 4? Yang 4 itu yang kita sebutkan tadi namanya Al-Abadilah 2 orang, 3 orang, dan Abdullah Qutaibah bin Sa'id Al-Baghillani. Nah, keempat orang ini adalah murid-murid Abdullah bin Lahiyah Al-Misri yang tidak mengambil dari beliau setelah beliau menjadi mukhtalid. Baik. Baik, wadih ya ikhwanah. Ya, sekarang saya ingin berikan tambih. Ya, saya melihat ya sebagian ikhwah tasahul dalam masalah kehadiran, ya masuk ya terlambat, dan saya ingatkan bahwa pekan depan kalau ada yang masuk ya setelah saya masuk ya dan sudah agak jauh waktunya, kalau mungkin ya terlambat 1 menit ya sama si maafkan. Tapi kalau sampai 5 menit ya di samping ini mengganggu ya jelas mengganggu karena kita harus merespon masuknya ya. Terus ini juga yang menunjukkan ketidakseriusan ya untuk belajar ya. Jadi ikhwah harap jangan terlambat ya, kalau kita sudah tentukan waktunya ya perhatikan waktu itu. Ya seperti hari ini kita sebenarnya sudah terlambat ya karena saya sedikit ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ya sudah 8, tetapi masih ada juga yang masuk ya nanti sudah berjalan ya sudah setengah jam ya baru ikut belajar. Dan jelas akan ketinggalan. Yang ketinggalan itu ya, seperti ilmu seperti ini dia bersilsilah. Artinya yang satunya itu sangat dibutuhkan, yang di awal itu sangat dibutuhkan untuk menjadi landasan pada ilmu berikutnya. Jadi satu saat kita akan menjelaskan satu masalah tidak paham, kenapa? Karena sejak awal tidak paham ya. Gitu. Jadi gitu ya ikhwah, perhatikan kehadiran, dan kalau masih terjadi seperti itu kita nanti akan tutup masuk di kelas ya, kita tidak izinkan masuk kelas, kita sudah tutup ininya tidak mengizinkan ya, tidak akan merespon ya bagi yang terlambat. Baik, barakallahu fikum, saya kira itu ya tanbih dari saya ya. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum.